नमस्कार दर्शक बंधु 20 तारिख सोमवार दिन पड़ुअछि अक्षय तृतीया। प्रिय दर्शक बंधु विशेष रूप से आपणकर जदि धनजनित समस्या अच्छी किंबा कौनसी प्रकार ऋण करजरे आपण माने बुड़ी करी अछंती किंबा कौनसी मानसिक चापरे आपण पीड़ित अछंती अथवा आपणकर शारीरिक जनित कौनसी समस्या उपजुछि किंबा आपणक गृहरे कौनसी प्रकार कलह देखा जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु जे कौनसी भी समस्या हेउना काहेकि आपणक निमित्त मु एबिति एक रामबाण समचाक्षुष प्रमाण सहित एही वीडियो माध्यम रे एमिति एक गुप्त उपाय नै करी आसीछि। तो प्रिय दर्शक बंधु आपण विश्वास करंतु जदि आपण एही 1 टंकिया मुद्रा को एही विधि रे एवं एही गुप्त स्थान रे आपण एही परम पवित्र अक्षय तृतीया परिका दिन रे आपण एही स्थान रे रखी देउछंती, विश्वास करंतु किछि करिवार नाही, केवल रखिबार अछि एवं विधि रे रखिबार अछि। एमिति एक विधि जाहाकु कि एई वीडियो माध्यम रे मु आपनकु बताइबाकु जाउछि। केमिति करिवे, को प्रोसेस रे करिवे एवं केउ स्थान रे आपण ताहाकु रखिवे। देखिबे दर्शक बंधु एहाकु करिनेबा क्षणी आपणकर धन जनित समस्या हेउ, मु गोटे गोटे कथा कहि दउछि मने रखिथांतु। आपणकर धन जनित समस्या हेउ, करज जनित समस्या हेउ किंबा कौनसी प्रकारर आपणकर जो कर्म उपरे बाधा प्राप्त हेउची, बुझी पारुचंती ना, चाकरी क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र माने चाकरी क्षेत्र रे बाधा प्राप्त हेउची किंबा कौनसी नवग्रह जनित पीड़ा रे मध्य जे कौनसी व्यक्ति विशेष अछंती, विशेष रूप रे जहांकर प्रति माता महालक्ष्मींकर अपार कृपा नहीं से व्यक्ति मानक उपरे माता महालक्ष्मी अत्यंत अत्यंत करुणा कृपार कटाक्ष दृष्टि से मानक उपरକୁ पड़िथाय बा सेमानक प्राप्त होइथाय। तत्परे मध्य अन्यान्य आउ सब कथा कहि दउची। वास्तु जनित समस्या हेउ, जे कौनसी जदि परिवार रे आपणकर कलह किछि उपजुची, समस्तଙ୍କ भितरे शांति निश्चिंत रूप रे आसी थाए एवं आपणकर धन किंबा कौनसी प्रकारर धन वस्त्र कौनसी रे आपणकर अभाव रही न थाए। विशेष रूप से जदि आपण एही 1 टंकिया मुद्रा को एही दिन एही विधि रे एमिति एक गुप्त स्थान रे रखी देउचंती। तो प्रिय दर्शक बंधु प्रथम कथा हेउची, आपण माने जदि वीडियोटी को देखिबा पई आसीचंती तो आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखुचंती तो आपण यार विधिवत लाभ गुडिक आपण पाई परिबे। प्रथम कथा हेउची, आपण कोन करंती ना केवल उपायटी को जानिबा पई आपण स्किप करिनियंती एवं उपाय पाखरे पहुंची उपायटा को आपण तत्क्षणात देखि नियंती एवं करि दियंती। तत्परे आपण आसी कमेंट बॉक्स रे कहंती जे हमको काहे कि लाभ मिलला नहीं। अरे भाई आमे तो उपाय आपण को कहिचु किंतु तार जो विधि नियम गुडी को कहिचु आपण से गुडी को फॉलो करिचंती, तो आपण करि नथिबे किंतु खाली उपाय को कर देथिबे जद्वारा कि आपण को सक्सेस मिल परिबो नाही। तापरे आपण कमेंट बॉक्स रे लिखिबे जे हमको किछि सक्सेस मिलला नाही। आ खास सेहि पई कहूची सदा सर्वदा मु कहिची, एथरक मध्य कहूची अधा अधूरा ज्ञान सर्वदा विनाशर कारण। जदि आसीचंती किछि जानिबा पई किछि करिया पई तबे आपण संपूर्ण रूप रे प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। आ चैनल रे जदि नुवा करिथिबे तबे आपण ए सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन करि दियंतु जद्वारा कि आमे एमतिका समस्या गुड़िकर समाधान ए यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपणक पाखरे अपलोड करिबो एवं आपणक पाखरे यथा शीघ्र पहुंची परिबो। तत्परे आपण ए वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय मां महालक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो दर्शक बंधु मने रखिथांतु, आपण माने मध्य जानिथिबे एई कथा सहित अवगत थिबे दुख एवं सुख। प्रथम कथा होउची समस्तक भाग्य रे सब बेले सुख लेखा न थाए, दुख भी निश्चिंत रूप से आसे आ दुखटा भी मध्य सब बेले लेखा न थाए। दुख परे सुख, सुख परे दुख अवश्य आसी थाए। एहा होउची गोटे भाग्यर चक्र राशि। जदि आमे वर्तमान सुख भोगतमान करूचे तो आपण माने आपणक पई तापरे दुख अछि, दुख जदि भोगतमान करूचे तो तापरे हमर सुख अवश्य लेखा अछि। एहा हेउची विधिर नियम। किंतु आजि कालिका डेट रे एमितिका व्यक्ति विशेष माने अछंती जो माने कि दुखर माने शेष सीमा रे वर्तमान अछंती, जो माने कि गुडाय करज करि नेचंती एवं अन्यान्य प्रकारर पारिवारिक कलह रे बुडी कि अछंती। माने परिवार रो प्रत्येक सदस्यंक भितरे सेमानंकर संपर्क संतुलित नाही एवं अन्यान्य धन जनित समस्या देखा जाउची। कर्म रे सेमानंकर सक्सेस प्राप्त सेमानको हेउ नाही। शरीर सदा सर्वदा
ଆରୋଗ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତରିକ ମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପଟଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଖାସ ଭିଡିଓଟି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇ ଖାସ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି କରିନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟକୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ 20 ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଠିକ ରାତି 11 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତ୍ରି 11 ଭିତରେ, ରାତ୍ରି 11 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତ୍ରି 11 ଭିତର ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, এই ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କରିନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟଟିକୁ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନବଗ୍ରହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜନ୍ମଜାତକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ, ତତ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଆଶା, ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଧନର ଏମିତିକା ବର୍ଷା କରାଇବେ ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ ପରିମାଣର ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେମିତି ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବଥର ଆମର ସବୁ ହେଇପାରୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡିକ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏହି କଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରିକା ପରମ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଏ, ଏହା ଅକ୍ଷୟ। ଅକ୍ଷୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା କେବେ ଖଣ୍ଡନ ଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଏହା ଆଦୌ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ। କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରିକା ପରମ ପବିତ୍ର ଦିନ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିବେ ଏହି ଦିନ ସଦାସର୍ବଦା ପରିକା ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବେଶୀ ପଜିଟିଭିଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟତଃ ପଜିଟିଭିଟି ଏବଂ ଦେବଅଂଶୀୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଚିରବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ସଠିକ ଉପାୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତମାମର ଦୁଃଖ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ହିଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦୁଃଖ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଡି କରି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛଡା ହୋଇଯାଏ ବା ଚାଲିଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପୁନଃ ଆଉ ଏହି ଦିନ ଫେରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁଣି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା କଟାକ୍ଷର ହସ୍ତ ମାନେ ବରଦ ହସ୍ତ, ଏହି ବରଦ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 20 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆର୍ଥିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତିକାରକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗୁପ୍ତ ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ନେଇକରି ଆସିବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ରୂପରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବରଦର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି ଧୀ ଜନିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ବିଚାରୀ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଉପାୟ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସେହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛିଟା ସରଞ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଏକ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୋଳା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତତ୍ସହିତ ଯେମିତିକା ବର ଗଛରେ ମାନସିକ କପଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଏ ସେଇ ସାଇଜର ଗୋଟେ ମାନେ ନାଲି କପଡ଼ାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିବ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିବେ ଗୃହରେ ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେବେ। ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରିକି ଦେଖି ନେଇ ପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆସନ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ, ମା ମାନେ ଯଦି ମାନେ କରୁଥିବେ ତ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଧଳା ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରିଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ଧଳା ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫା ହୋଇଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୋତି କି ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା କଲରର ନିହାତି ରୂପରେ ଉତ୍ତରୀୟଟିଏ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ପକେଇଥିବା ଦରକାର। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କିଛି ରହିଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧଳା କଲରର କିଛି ଧୋତି ହେଉ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ହେଉ ତାକୁ ପକେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଧଳା କଲରର କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଯଦି ଉତ୍ତରୀୟ ଅଛି ତେବେ ଉତ୍ତରୀୟ ହିଁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ବି କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଟା ସଫା ସୁତୁରା ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯଦି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାହାଙ୍କ ଘରେ ବିଗ୍ରହ ଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ମାଣ ତ ଥିବ ନା, ମାଣ ଘରେ ଆପଣ ମାଣ ବସୁଥିବେ, ମାଣର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖଟୁଲି ଥିବ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଯଦି ମାଣ ଖଟୁଲି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚିତ୍ରିତ ଆକାରରେ କିଛି ଫଟୋ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ନେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ନେଇଥିବେ, ଆଉଟା ହଁ ଗୁଆ ନେଇଥିବେ। ଗୁଆ ଯୋଉ ଗୁଆଟି ନେଇଥିବେ ସେଟା ହଳଦୀରେ ବୁଡା ଯାଇଥିବ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ, ହଳଦୀ ମିଶା ଅକ୍ଷତ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ କପଡ଼ା ଯେମିତି ବରଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ସେମିତିକା ସାଇଜର ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆପଣ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ନେଇଥିବା ସେଇ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ବଡ ଆକାରରେ ନେଇଥିବେ, ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବଡ ଆକାରରେ ନେଇଥିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ନେଇଥିବା ସେଇ ତେଜପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏହା ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତେଜପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ। ଓಂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କୋଉଥିରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରେଡ କଲର ପେନ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।
से रेड कलर पेन ने जमती अन्य किछि लिखा जाय नथिबो नुवा पेन टी नै आसीबे सेही रेड कलर पेन ने आपण सेही तेजपत्र रे कोन लिखिबे ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः लिखि साइला परे आपण मानसिक कपड़ा जो कहूची सेही कपड़ा रे कोन करिवे ताकू रखि देबे तत्पर गुआटी के रखिबे से गुआ रखि साइला परे आपण कोन करिवे ना हळदी मिसा अक्षत को रखिबे कौड़ी गोटाए रखिबे कौड़ी रखि साइला परे 1 टंकिया मुद्रा थिबो ताको भी मध्य रखिदेबे ताको संपूर्ण रूप रे मिसाई की बांधी देबे बांधी साइला परे जदि आपणकर किछि चित्रित आकार रे माता महालक्ष्मींकर फोटो आदि अछि तो नथाए मध्य जदि तेबे आपण खटुली की से मानवसा खटुली की टिके स्पर्श करि देबे बा थोई देबे ता ऊपरे जदि फोटो अछि तेबे सेही फोटो चरण तले आपण सेही बांधितिबा मानसिक कपड़ा रे बांधितिबा समस्त वस्तु को आपण कोन करिवे माता महालक्ष्मींकर चरण तले रखि देबे रखि साइला परे जेउ मंत्र को आपण तेजपत्र रे लिखिचंती ताकू आपण 21 थर माता महालक्ष्मींक पाखरे बसिकी टिके एही दिन माने 6 रु 11 भितरे आपण कोन करिवे ना नितांत आवश्यक आपणक निमित्त से 21 थर मंत्र को आपण जप करिबा को पड़िबो माने बहुत धीरे धीरे ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः जेमती बीज मंत्र ह्रीं आ श्रीं जेमती भूल न हुए एटा सत चेष्टा करिवे तापरे आपण 21 थर जप करि साइला परे माता महालक्ष्मी को आपण प्रार्थना करंतु हे विष्णु पाटराणी मते एही समस्या देई मु गति करूची आ मोर एही समस्या गुडी को आपण समाधान करि दियंतु आपण तो होचंती माता आमे तो होचंतु आमे होचु पुत्र पुत्री आपण जा हैतिबे आमे आपणकर संतान तेबे आपणकर निश्चित रूप रे कर्तव्य होची ए संतान मानकर ए पामर ए अधम संतान मानकर निश्चित रूप रे इच्छित वस्तु आपण प्राप्त कराइबा तेबे आपण मा एतिकी कृपा करंतु एवं आपण सदय जदि न हेबे तो किए सदय हेबो देखिबे दर्शक बंधु आपणकर एही कथा माता महालक्ष्मींक निकट रे यथाशीघ्र पहुंची जिवो तत्परे आपण कोन करिवे सेही बांधितिबा जो जिनिस को आपण कोन करिवे आपणक गृहर ट्रेजरी किंबा गडरेज जोटी पैसा रखुदिबे किंबा मुख्यतः आपणकर सुना अलंकार किंबा कौनसी धन सब रखुचंती गोटाए जगह सेही जगह आपण कोन करिवे ना एही अभिमंत्रित वस्तुटी को नहीं आपण सेही जगह थोई देबे आकु सदा सर्वदा परमानेंट पर्यंत आपणकु रखिबार अछि देखिबे दर्शक बंधु जदि आपणकर आर्थिक जनित समस्या केबे आसी थाए तो मते आपण कहिबे एहा धीरे धीरे करी आपणकर समस्त आर्थिक जनित समस्या को दूरीकरण करिदेबो एहा हेउची कली जुग रे एहा एक सिद्ध चाक्षुष प्रमाण सहित सिद्ध महा उपाय तो दर्शक बंधु जदि आपण मानक वीडियोटी भलो लागि थाए गोटे लाइक करंतु हृदय सहित शेयर करंतु चैनल ले नोटले सब्सक्राइब करंतु आज पई एडी रहउची नमस्कार जय श्री राम जय माता महालक्ष्मी।